Good afternoon, all of you. Let me start. What is the last lecture? What we discussed in last lecture? Yes. We discussed in last lecture. Yes. Yes. Hello. Example of variable to be treated as constant. Okay. Example on variable to be treated as a constant. So today we discuss in the first lecture we are discuss about this example on partial derivative. Second lecture we are discuss with example variable to be treated as a constant. Now we start with example on composite function. Okay. So just write down that theory behind this. So we go to the example on composite function. Example on composite function. So first, suppose u is a function of r. Suppose for only two variable we see. And at the last we are see that for three variable, u is a function of r and r is a function of two variable that x and y. Okay. So we go to the u to x. What is the path u to x? U to r and r to x. So how we calculate? So dou u by dou x is equal to dou u by dou r into dou r by dou x. This is the path roadmap to find dou u by dou x. Similarly, suppose we want to go u to function of r and r to function of xy. Now we go to the u to y. What is the roadmap? U to r and r to y. That is a dou u by dou y is equal to dou u by dou r into dou r by dou y. Dou u by dou r into dou r by dou y. Similarly, for three variable, u is a function of r and r is a function of x, y, z. Now we go to the first dou u by dou x. So we go to dou u by dou x, dou u by dou r, then dou r by dou x. Similarly, we want to calculate dou u by dou y, dou u by dou u by dou r dou u by dou r into dou r by dou dou r y. by dou y. and dou u by dou z for third variable. We dou u by dou r into dou Into r dou by r by dou z. dou r by dou z. हा इथे किती व्हेरिएबल आहेत सपोज n व्हेरिएबल असेल तेवढ्या वेळेस आपण डिफरन्शिएट करू शकतो सपोज टू व्हेरिएबल असेल असं असेल u इज अ फंक्शन ऑफ r and r इज अ फंक्शन ऑफ x. बरोबर का मी काय म्हणतोय लक्षात घ्या u इज अ फंक्शन ऑफ r and r इज अ फंक्शन ऑफ x. हा किती आहे सिंगल व्हेरिएबल आहे म्हणजे कसं जावं तुम्हाला du बाय dx जावं लागेल तुम्हाला त्या ठिकाणी पार्शियल डेरिव्हेटिव्ह घेता येईल का रे नाही सिंगल व्हेरिएबल du बाय तुम्हाला u टू x जायचं आहे मग कसं जाणार so du by dr into dr by dx that we are studying in the HSC. Okay, या ठिकाणी काय r function of two variable that is a two variable xyz xy. आलं लक्षात क्लिअर झालं when you take the plane derivative and when you take the partial derivative. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just write down.
त्याला मी आणखीन थोडं सिम्प्लिफाय करतोय का? येस. So, okay. So just we have solved the example. Before you solve the example, just modify third one. Suppose if R is a function of two variable, that is x square, y square, or we note that, or R square is equal to x square plus y square. R square is equal to x square plus y square. Now we asked to find dou R by dou x. So derivative of this term with respect to x. So derivative with respect to x. Yes. What derivative of with respect to x? Yes. 2r R square equal to x square plus y square. We have calculated, yes, Snail. 2r. dou r by dou x Ashwini, dou R by dou x. is equal to 2x. 2x. Derivative of only x. Y derivative is 0. So what is dou R by dou x? Dou R by dou x का X by R. on r. X bar. x by. r Similarly, what is the dou R by dou y? y upon r. Y upon So this is for two variable. Now fourth one. If R is equal to for three variable, x square plus y square plus z square. That is nothing but what? R square is equal to x square plus y square plus z square. आपण काय लिहिणार? dou R by dou x काय लिहू शकतो डायरेक्टली? x upon r. Dou R by dou y. y upon r. Y upon R. z upon R sir. Y upon R ना. Printing mistake. Y upon R, Z upon R. Okay. Y upon R, Z upon R. Okay. So this is nothing but x upon R, y upon R, and z upon R. प्रियंका, काल ट्राय केलं खूप एक्झाम्पल सॉल्व्ह करण्याचं, काय सुटलं तर नाही मला बरं का प्रियंका. 57 नंबर मला सुटलं नाही, काहीतरी त्यामध्ये प्रॉब्लेम असेल कदाचित, टाईप करताना काही चुकलं असेल किंवा काय राहिलं असेल तर वेगळ्या मेथडनी सॉल्व्ह होते का ट्राय करूया. ओके ओके सर. dou R by dou x. जर असं विचारलं असेल, जर R इन टर्म्स ऑफ x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर असेल तर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायला विचारलं असेल dou R by dou x, तुम्ही डायरेक्टली काय येणार? डायरेक्टली काय येणार? x upon r. x upon r, dou R by dou y, y upon r डायरेक्टली लिहिलं तरी चालतं. ओके, म्हणजे गरज नाहीये की बाबा ह्याला मॉडिफाय करायची, प्रत्येक वेळेस डिफरन्शिएट करत जायचं आहे, तर गरज नाहीये. So
पृथ्वीराज साठे उशिरा काय जॉईन झाले? साठे, रोंगे, पूजा उशिरा जॉईन झाले तुम्ही. ओके, सो लेट यू स्टार्ट. सो एक्झाम्पल सॉल्व करायचे याच्यावरती. हॅलो. Yes, sir. So we take the next example, right on the example. जे उशिरा जॉईन झाले पूजा आणि कोण आहेत? साठे, त्यांनी स्क्रीनशॉट घ्या. घेतला की दोघांनी स्क्रीनशॉट? हॅलो. Yes, yes, sir. ओके ओके. साठे, पृथ्वीराज साठे. घेतलं तर नाही का चालणार? आर स्क्वेअर करायच्या पेक्षा डायरेक्ट डेरिव्हेशन घेतलं तर आरचं रूट मध्ये असतं. रूट मध्ये असतानाच डेरिव्हेशन घ्यायचं. चालतं, काय प्रॉब्लेम नाहीये. डो आर बाय डो एक्स म्हणजेच काय? कसं घेतलं तरी चालेल. डो आर बाय डो एक्स इज इक्वल टू 1/2 स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इंटू डेरिव्हेटिव्ह 2x. बरोबर ना? 2 गेट कॅन्सल आणि हा स्क्वेअर रूट म्हणजे आर. वन ऑफ द सेमच ना? वन ऑफ द सेमच ना? हो सर. असं करा, तसं करा. हा, ह्याचं तुम्हाला कधी कळेल माहिती का? ज्यावेळेस तुम्ही एमसीक्यू सॉल्व्ह करताल, हा त्यावेळेस थर्ड व्हेरिएबल तुम्ही जेव्हा पुट करताल तेव्हा एक्झाम्पल खूप सोपं जातं असं वाटतं तुम्हाला. हा त्याचा फायदा तुम्हाला तिथे होईल. ओके, याचा फायदा. सो वी सॉल्व द एक्झाम्पल. सो राइट ऑन द फर्स्ट एक्झाम्पल. इफ यू स्क्वेअर into x square plus y square plus z square is equal to 1, then prove that uxx plus uyy plus uzz equal to 0. uxx plus uyy plus uzz equal to 0. Solution. What is the u square equal to? 1/x square plus y square plus z square. आता मला सांगायचं डेरिव्हेटिव्ह घेणं सोपं का नाही? तर डेरिव्हेटिव्ह घेणं सोपं का रे? 2u डॅबा u बाय डॅबा x आणि याचा परत 1 आपण काहीतरी येईल, परत तो किचकट जाईल, परत आणखीन एकदा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे. बरोबर ना? प्रूव्ह दॅट काय विचारलं त्यांनी? uxx 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह विचारलाय. तर काय करा? पुट r square is equal to x square plus y square plus z square. So what is the simplified form? U square is equal to 1 by r square. R square. what is u? We take only plus quantity 1/r. 1 by r. Plus quantity. There are the two value plus or minus. Huh? We take only plus quantity. Now differentiate. So what is the u? Now here, u is a function of r and r is a function of three variable x, y, z. X, Y, Z. So we calculate first of all dou u by dou x. Or dou u by dou x, dou u by dou r into dou r by Dou x. x. So u is equal to 1/r. पॉझिटिव्हच व्हॅल्यू पुट करायची का? So we take only positive value ना. निगेटिव्ह व्हॅल्यूला ते आन्सर येणारच नाहीये आपलं. निगेटिव्हला पण आन्सर येईल. आन्सर इज झिरोच. आन्सर इज 0. पण we take any one value ना, either plus or minus ना. एकासाठीच कॅल्क्युलेट करू ना आपण. मग आपलं 2 वेळा डेरिव्हेटिव्ह काढला लागेल. यूचा डेरिव्हेटिव्ह 2दा काढला लागेल. एक 1/r साठी प्लस साठी आणि दुसरा -1/r साठी. आलं लक्षात? Yes sir. We take only plus value. Okay. So what is the dou u by dou r? Dou u by dou r. -1/. -1 upon r square. And what is dou r by dou x? Dou r by dou x. Dou r by dou x. X by r. X by r. Directly लिहा. बरोबर ना? Yes, sir. Okay. X by r. So we got the value. Now just we put the value. What is the dou u by dou x? Is -1/r square into x by r. So dou u by dou x Minus x by r. minus x upon R r. cube. So again differentiate. Again differentiate with respect to x partially. बरोबर का? अब ही स्टेप महत्वाची आहे. What डेरिव्हेटिव्ह? Dou 2u by dou x square. So minus
और डो बाय डो एक्स ऑफ मायनस एक्स अपॉन आर क्यूब. चला पटकन डेरिव्हेटिव्ह सांगा. आता काही जण काय करतील माहिती का, 1 अपॉन आर क्यूबला कॉन्स्टंट म्हणून बाहेर घेतील, फक्त डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स 1 येतील. हो, आन्सर इज मायनस 1 अपॉन आर क्यूब. नाही, आपलं आर काय रे, आपलं आर काय, X function square of plus Y x, square plus y, Z square. z. So use u upon v rule. So what is u upon v rule? R cube into derivative of x is minus 1 minus x into derivative of r cube. What is derivative of r cube? 3r square into dou 3r. r by dou x. Dou r by dou x ला पण विसरतात मुलं. So r cube bracket this to 2. So we got this as derivative uxx is equal to, what is ux is equal to? Minus r cube. पावर का हा मायनस मायनस प्लस 3 हा x हा आर स्क्वेअर इथं काय इंटू एक्स बाय आर, X by R. एक्स बाय आर R. डिवाइडेड बाय R आर. raised to 6. R raised to 6. So what do you get the answer? हा आर आर कॅन्सल होईल, इथं काय राहिला R. 3x square R. आर. दोन्हीतून सगळ्यातून कॉमन काय निघेल आर. आतमध्ये R. काय राहिलं मायनस आर स्क्वेअर Plus 3x square. 3x square divided by r raised to 6. So what is uxx? Minus r square plus 3x square Sir, 6 है ना, तो 6 राहणार ना. r R raised raised to to 5. 5. हा r raised to 6, r raised to 6 आणि हा r get cancel, we are remaining is r raised to 5. Clear? Clear? Yes, sir. Similarly, now tell me, similarly, there is no need to calculate uyy. What is uyy? Minus R square plus Y square R raised to 5. And uzz. Minus R square plus 3Z square upon R raised to 5. Okay, now take LHS. What is LHS? uxx plus uyy plus uzz. पहा, प्रत्येकाची ऍडिशन केली तर बेस सारखा आहे. बेस काय रे, R raised to 5. raised to 5. ऍडिशन घ्या फक्त. मायनस आर स्क्वेअर प्लस 3x स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर प्लस 3y स्क्वेअर मायनस आर स्क्वेअर प्लस 3z स्क्वेअर. What do you get that term? Minus 3r square plus 3 times x square plus y square plus z square r raised to 5. 0. So minus 3r square plus 3r square, because x square plus y square plus z square equal to what? R square. R square R square. divided by r raised to 5. So 3r square minus get 0 divided by r raised to 5. We got the answer is 0. That is a r. Yes. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any problem? Please ask me. सर एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर असलेल्या सम मध्ये प्रत्येक वेळी युएक्सएस म्हणजे ते सेमच असतात का, युएक्सएस यू वाय वाय यू झेड झेड? It is same. It's not necessary फक्त तुम्हाला ते x स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर पाहिजे. असे काही व्हेरिएबल आहेत जे की त्या फॉर्म मध्ये आहेत, त्या सिक्वेन्स मध्ये आहे, तर ते सेमच येत असतात. ओके, सपोज ते कॉम्पोजिट रिलेशन मध्ये असले पाहिजे. कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये असेल तर आपण म्हणू शकतो इट इज सेम. दिस टाइप ऑफ इज कॉम्पोजिट ना. येस सर. झालं का, युजर आयडी पासून सापडलं का? आपले सरकार पोर्टल हे नाही, हे वेगळे. म्हणजे महाडीबीटीच आहे पण थोडंसं वेगळं आहे का?
झालंय का? पुढे जाऊ का? हॅलो. Yes, sir. ओके. बाकीचे रिप्लाय. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Okay. So second example. If u is equal to r raised to m, where r equal to square root of x square plus y square plus z square, then find the value of uxx plus uyy plus uzz. So what is the u? U is equal to r raised to m. So u is a function of r is a function of x, y, z. Now what is dou u by dou x is equal to dou u by dou r. Dou u by dou r into dou r by dou x. Direct do करें. Dou u by dou x. What derivative with respect to derivative of u with respect to r? M into r raised to M minus 1. Minus 1. And derivative of r is 1, na? Dou r by dou x is x upon r. X Just upon R. simplify m x r raised to m minus 2.
प्रति गोसावी. Okay, so again differentiate. Again differentiate, we got that dou 2 u by dou x square is equal to u into v rule. होय पवार सर त्यांनी हार्ड कॉपी जमा केली विचार बरं. m into x, the derivative of this one, m minus 2 r raised to m minus 3 dou r by dou x plus m into r raised to m minus 2 into derivative of x is 1. Just simplification is equal to ux is equal to m into m minus 2 into x square r raised to m minus 4 x by r na plus m into r raised to m minus 2. Similarly, we find that uyy, uzz, and uyy. What is uyy? सर ते r⁻² कसं आलं? हाँ तेच लिहितो. Just wait. Okay. So uxx is equal to m into x into m minus 2 r raised to m minus 3 dab r by dab x का x by r plus m into r raised to m minus 2 हा वरती गेला काय होणार m minus 4 हा x into x square, so r raised to m minus 4 x square m into m minus 2. Clear? Hello. Similarly, Yes, sir. uyy काय आहे तो सांगा. m into m minus 2 y square Similarly, uzz m into m minus 2 z square r raised to m minus 4 plus m into r raised to m. so consider that uxx plus uyy plus uzz. What is uxx plus uyy plus uzz is equal to ह्याची addition 1 2 3 ह्याची addition हा किती होणार पहा डायरेक्टली करूया आपण ह्याच्यातून कॉमन निघेल m into m minus 2 into r raised to m minus 4 आतमध्ये काय राहिलं just x square plus y square plus z square 1 2 3 ची addition म्हणजे किती 3m r raised to m minus 2 x square plus y square plus z square. What is x square plus y square plus z square? m into r square. r square. Okay. Just see. So we just write on here m square. Okay, or just m into m minus 2 r raised to m minus. आता हा r square झाला. minus 4 plus 2 Yes. आता हा काय झाला r raised r to raised to m m minus minus 2. So what is the common? m r raised to m minus 2 common येईल. आतमध्ये काय राहिला हा m minus 2 आणि हा plus 3.
So what is the answer? What is the answer? M into m plus 1 into r raised to m minus 2. So that is your answer. सर ते लास्ट टू थर्ड मध्ये आर रेस टू एम मायनस टू कसं आलं? कुठल्या? लास्ट टू थर्ड आहे ना. हे हे कुठलं म्हणताय? एम अपॉन एम मायनस टू अपॉन आर रेस टू एम मायनस टू आहे ना. आपण कुठे? रेस टू Raised या to. इथे खाली तेच सांगितलेलं तुम्ही आता. इथे 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 हा, ते वरती. हा, इथे हा तिथे. हा प्रणाली ते. लॉज ऑफ इंडायसेस, घातांकांचे नियम. हा 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 ए रेस समजलं. टू एम इंटू ए रेस टू एन काय असतो? बेस सारखा असत तर आपण काय करतो? समजलं समजलं. रोल नंबर 18 डेकने. रोल नंबर 18 एक्झाम फी भरली नाही का रे? हॅलो, रोल नंबर 18. रोल नंबर 18 आहे का? गेले? अरे अभिजित 18 नंबर झोपला काय? काय उत्तरच द्या ना. काय आमचं काय काय गोसावी. हा बोला. डबा आर आपण डबा एक्स आहे ना. येस सर. हा त्याचं तुम्ही एक्स अपॉन आर घेतले. मागच्या पण एक्झाम्पलला एक्स अपॉन आरच घेतले आणि ह्या पण डबा आर बाय डबा एक्स एक्स अपॉन आरच येणार हो. कारण की आर काय आपला स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर. डेरिव्हेटिव्ह काढायला गेलं तर तो एक्स अपॉन आरच येतो. आलं लक्षात? हा ओके सर. हा 18 देखणे एक्झाम फी भरली नाही का तुम्ही? अभिजित देखणे
हॅलो, रोल नंबर 18. 22. रोल नंबर 22. येस सर. हा, एक्झाम फी नाही भरली का तुम्ही? भरली सर, आत्ताच सरांचा फोन आलता, स्क्रीनशॉट पाठवला सरांना. ओके, आता भरली ना? नाही नाही, आधीच भरली आहे, स्क्रीनशॉट पाठवला सर. आधी send केलं. ओके ओके. रोल नंबर 32. रोल नंबर 32. रोल नंबर 32. रोल नंबर 32. हॅलो सर, हा, फोन अभिजित, आलता. अरे अभिजित, एक्झाम फी भरली का? हो भरली सर. मग ते भरली असेल तर सरांना स्क्रीनशॉट पाठव, चोंडे सरांना. पाठवलाय की सर मी. ओके ओके. नाही, आता एक नवीन लिस्ट आली म्हणून सांगतो तुला. रोल नंबर 32. 32 पाटील. रोल नंबर 44 कुलकर्णी. हा सर, आत्ताच कॉल आलता, मग फादरला कॉल केलाय, ते मग स्क्रीनशॉट म्हणजे आता फी भरून स्क्रीनशॉट काढून पाठवणार आहेत मला, मग मी सेंड करेन. ओके ओके. रोल नंबर 32. रोल नंबर 32. रोल नंबर 32 पाटील. नाही, गेले वाटतं. हा, बोला. नाही, मला एक नाही, 2 ला आहे मला. 2 ला आहे. 2चं नाही प्रश्न. मी विचार करतो सकाळी 2 घ्यावा, 10 ते 12. त्यानंतर 2 तास घ्या, पण परत 1 घ्यावा, असं करतो. एकच घ्यावं. एकच घेणार 2 नाही घेणार. नाही केलं तसं, कॅन्सल केलं. हा, रेंज कुठली पाहिजे आपल्याला? हा, एक काम करतो, ते कोण आहे लिंक करल्यावरती सर तिथं R ची व्हॅल्यू वेगळी असेल तर परत डेरिव्हेशन काढायचं काय त्याचं? एक मिनिट चैत्राल, एक मिनिट चैत्राल. त्याला पाहिजे होतं म्हणून ते. पाहिजे होतं म्हणा, उद्या मला अचानक काम आलं, जे मदत कर, करू घेऊ शकत नाही. हा, बोला चैत्राली, काय म्हणतो? R ची व्हॅल्यू वेगळी असेल तर त्याचं डेरिव्हेशन नाही काढायचं. येणार, नाही येणार. R ची व्हॅल्यू जर वेगळी असेल तर x/r येणार नाहीये. दुसरं काढायचं का मग डेरिव्हेशन त्याचं, मग हो व्हॅल्यू? हो हो. कॉम्पोजिट फंक्शन मध्ये R ची व्हॅल्यू हीच आहे. मॅक्झिमम मध्ये आपण ह्या प्रकारचे एक्झाम्पल घेतो आणि त्या प्रकारच्या एक्झाम्पल मध्ये x/r पुट करायचं. लक्षात? हो सर. या प्रकारच्या एक्झाम्पल मध्ये x/r पुट करायचं. ओके. थर्ड वन. If u is equal to log of square root of x square plus y square plus z square. If u is equal to log of square root of x square plus y square plus z square, then show that x square plus y square plus z square uxx plus uyy uzz is equal to 1. करू शकतात घरी. पण ह्या ठिकाणी पण विचार केला तर x square plus y square plus z square equal to r पुट करणार आहे. आलं लक्षात? या स्क्वेअरच्या वर आपण r पुट करणार आहे. त्यावेळेस आपण लिहू शकतो x/r. करू शकतात का? हॅलो. Yes. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. आता मी थोडस 15 मिनिट एक्सटेंड करणार आहे लेक्चर, तर 4:30 पर्यंत आपण घेणार आहे. चालतंय ना तुम्हाला सगळ्यांना? Yes, sir. येस सर. ओके ओके ओके. तर खूप तर ते R चेंज नाही होणार. कुठे R चेंज नाही होणार?
इथे लॉग आहे ना. नाही ना, मग आर आपण कुठे पुट करतोय? आर काय पुट करतोय? स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर ना. मग लॉग आर का? मग यू इज इक्वल यू चेंज होतोय लॉग आर. मी यू चं काय बोललोय का? फक्त आर साठी बोललोय ना फक्त. हा. मग आर स्क्वेअर इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर प्लस झेड स्क्वेअर होऊ शकेल सॉल्व तुम्हाला एक्झाम्पल? येस. ओके ओके. झाले सगळ्यांचे लिहून? हॅलो. Yes, sir. Now we start very important topic. Actually, to find a degree for before you start the Euler theorem, this topic is very important. Euler theorem च्या प्रत्येक पॉइंटला स्टार्टिंगला n फाइंड करायचा आहे. n म्हणजे डिग्री, आणि डिग्री कशी फाइंड करायची ते आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. ओके, सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो राइट ऑन द टॉपिक homogeneous function of two variable. Homogeneous function of two variable. Homogeneous function of two variable. Okay, write down. What is homo? Homo means same. Okay, means same degree असलेलं फंक्शन काढायचं आपल्याला. So do not think we are seeing matrices homogeneous equation. In differential equation we see that homogeneous equation. Now we see here homogeneous function. Do not combine all these things, please. Okay, so a function f of z or function आपण त्याला आपण आतापर्यंत यूज म्हणत आलोय, मग आपण असं म्हणू a function u is equal to f of xy of function of two variable u is equal to f of xy function of two variable x and y is said to be homogeneous. Is said to be homogeneous function of degree n if it possible to express u in the form u is equal to पहिल्यामधून जर x raised to n कॉमन काढला, x raised to n f of y by x, और जर y कॉमन काढला y raised to n f of x by y. हे करायचे ऐवजी मी तुम्हाला आणखीन एक एकदम सिंपल स्टेप सांगतोय. ओके, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाय. पुट एकदम सिंपल स्टेप सांगतो आणि ते खूप सिंपल आहे. पुट x equal to xt and y equal to yt. We get u is equal to function of xt yt, that is equal to u is equal to t raised to n function of xy, t raised to n function of xy, आणि ती n जी इंडिकेट करतं that is the degree of homogeneous function. या प्रत्येक फंक्शन मध्ये जे n इंडिकेट करतं ते म्हणजे काय? डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. हा, समर्थ म्यूट करून प्रयत्न करा फोन लावण्याचा लोकांना.
सो यू इज इक्वल टू म्हणजे हा फंक्शन काय सांगतंय एफ ऑफ एक्स टी वाय टी इज इक्वल टू काय टी रेस टू एन एफ ऑफ एक्स वाय. हे खूप महत्वाचं आहे. हे खूप महत्वाचं आहे. इन दिस वे यू फाइंड अ डिग्री. झालंय का सॉल्व म्हणजे सॉरी कळलं का हे होमोजिनियस फंक्शन सगळ्यांना. फक्त हे तर कळलं ना बाबा होमोजिनियस फंक्शनची डिग्री कशी काढायची. वी जस्ट पुट दॅट एक्स इक्वल टू एक्स टी अँड वाय इक्वल टू वाय टी. वी जस्ट पुट एक्स इक्वल टू एक्स टी अँड वाय इक्वल टू वाय टी. सर ते बाहेर टी रेस टू एन इन ब्रॅकेट एफ ऑफ एक्स वाय कसं असतो इथं. प्रत्येक एक्स मधून टी कॉमन घ्यायचा वाय मधून टी कॉमन घ्यायचा काहीतरी डिग्री असेल त्या फंक्शनची. आलं लक्षात. त्याच्यामधून एक्स कॉमन घ्यायचा त्या याच्यामधून ओव्हरऑल वाय कॉमन घ्यायचं वाय मधून टी कॉमन घ्यायचा टोटल मधून टी कॉमन घ्यायचा टोटल मधून काही हा एक टी आणि हा एक टी काहीतरी टी कॉमन निघेल ना. काहीतरी sir. टी कॉमन निघेल टी रेस टू काहीतरी निघेल ना. whether it is 0 or whether it is 1 2 3 -1 -2 -3 we don't know what the exact value of that n. So that's why we written as in general t raised to n. ओके सर. एक्झाम्पल घेतला तर मला आणखी क्लिअर होऊन जाईल. मॅक्झिमम वी सॉल्व बाय युजिंग x इक्वल टू x and y इक्वल टू yt. उद्या आपलं जे 9:45 लेक्चर आहे पहिलं 2 लेक्चर बरोबर आहे. पहिल्या 2 लेक्चरला जे मी आयलर फॉर्म्युला स्टार्ट करणार आहे. मी किती वाजता या काय प्रॉब्लेम नाही तुम्ही 10ला या 10:15 या 9:45 जे जॉईन होतील त्यांना मी एक्सप्लेन करत बसणार आहे. शक्यतो आपला उद्या आयलर थेरम जो शिकवायचा आहे तो उद्या शक्यतो एंड होईल. ओके सो झाले सगळ्यांचं. येस सर. येस सर. ओके सो वी सी द नेक्स्ट पेज. कुणी राहिले का. या शुभम. सर कम्प्लीट झाले. ओके ओके जाऊ पुढच्या पेजला मग. येस सर. ओके पहा आता एक्झाम्पल. इन जनरल स्टेटमेंट एक क्वेश्चन लेतो. इन जनरल क्वेश्चन फाइंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. फाइंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन. आपण स्टार्टिंगला सुरुवातीला सिंपल टू कॉम्प्लिकेटेड जाऊ. पहिल्यांदा सिंपल थोडस किंचित अवघड त्याच्यापेक्षा थोडस किंचित अवघड आणि एकदम शेवटी कॉम्प्लिकेटेड असे स्टेप जाऊया. टोटल एक 8 एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू देन बस करू जिथपर्यंत जाईल तिथपर्यंत 4:30 5:45 5 5:30 6 इतके नाही जाणार पण 4:30 4:35 पर्यंत जाईल. तुमची तयारी असेल तिथपर्यंत आपण घेऊया.
आमचं काय नाही, आम्ही सकाळपासून जरी बोलायला घेतलं आम्हाला सकाळी 8 पासून, तरी आम्ही संध्याकाळी 8 पर्यंत बोलू शकतो. शेवटी समोरचा श्रोता जर ऐकत नसेल तर समोरच्याला पण कळलं पाहिजे की बाबा किती थांबायचं की नाही थांबायचं. ठीक? तसं नाही, तुम्ही सगळेजण चांगले आहात, चांगले आहेत ना? कसं स्वतःहून म्हणायचं आम्ही चांगले आहोत म्हणून? हा चला, चांगले आहेत ना तुम्ही सगळे? अरे हो की नाही? येस Yes, हो sir. सर. ओके ओके सर, ओके ठीक प्रश्न आहे. आता आता पहा, स्वतःवर आले की सगळे ओके सर आम्ही चांगले आहोत. दुसऱ्याला म्हणलं सर ते तसंच आहे. u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय, लक्ष द्या बरं का, एक्स प्लस वाय डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. तुम्हाला डिग्री काढायची, काय काढायची? डिग्री काढायची, डिग्री ऑफ होमोजिनियस फंक्शन. सो यू काय पुट करणार? एक्स इक्वल टू एक्स टी, y equal to it. So we got that u is equal to xt plus yt divided by xt whole bracket square. कॅल्क्युलेशन चांगले असेल तर डायरेक्ट केलं तरी चालतंय. आपल्याला काय महत्वाचं ते सांगतो. xt plus yt divided by x square t square plus y square t square. What is the common throughout the, what is common from the numerator? T. T. What is the remaining? X plus Y. X What plus is the Y common from the denominator? T square. square What is the remaining? square plus Y square. Plus Y. Cancel. Okay. So 1t get cancelled. What is the remaining? Cancel. 1 upon t x plus y divided by x square plus y square. So instead of this term, बरोबर का, मी थोडंसं याला काय करतोय, राउंड ऑफ करतोय. Instead of this term, what do you written as? U. पुढे हा झाला t raised to -1. चला, Into U. नाही पुढे आपल्याला डिग्री काढायची हो. सो व्हॉट दिस फॉर्म ऑफ, व्हॉट दिस फॉर्म ऑफ, कशा फॉर्म मध्ये पण आपल्याला टी रेस टू एन F of X Y. वाय. मग ह्याला काय म्हणू शकतो ब्रॅकेट केलेला? दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स वाय. दॅट इज यू, दॅट इज यू. ओके, दॅट्स राईट, दॅट इज यू. पण यू आपण पुट करू शकत नाही ना. सो दिस इज फंक्शन ऑफ ए वाय. सो व्हॉट इज एन? व्हॉट इज एन? -1. U is काय म्हणणार? होमोजिनियस फंक्शन. U is homogeneous function of degree. हे वाक्य -1. महत्वाचं आहे, n इक्वल टू -1. तुम्ही हे सगळे कॅल्क्युलेशन नाही केले तरी चालतील, फक्त n इक्वल टू -1 हा एवढा सिंगल वर्ड लिहिला तरी महत्वाचा आहे. दॅट द n इज इक्वल टू -1. सो ऑल ऑफ यू गेट क्लिअर? प्रत्येकाला कळालंय कसं काढलंय ते? Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. एनी प्रॉब्लेम? No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके, व्हेरी गुड. हुशार आहात तसे तुम्ही, लहानपणापासून एक आत्ता झाले हो. लहानपणापासून लहानपणापासून काय? बरं बरं, मला वाटतं आत्ता हुशार झाले. लहानपणापासून होतो पण आता तुम्ही म्हणले. आता मी म्हणतोय म्हणून चांगले जास्त हुशार झालेत काय? बरं बरं, असू द्या असू द्या. ओके ओके. जर ते फंक्शन एफ फंक्शन एक्स वायच येणार ना. हा, दरवेळी ते फंक्शन ऑफ एक्स वाय येणार, पण आपण फंक्शन ऑफ एक्स वाय आहे, पण त्याच्यात आपण काय कॉमन घेतलाय? टी कॉमन घेतलाय ना. येस सर. म्हणजे फक्त टी कॉमन घेण्यासाठी हे करायचं. टी म्हणजे काय? हा, यात दुसरे मेथड आहेत, डिग्री काढण्याचे दुसरे मेथड आहेत. मी तुम्हाला ते सांगितलं नाही, त्यात सांगायला गेलं तर आणखी तुम्ही कन्फ्युज होताल. जस्ट एकच मेथडने जावा तुम्ही. ओके ओके.
चला पटकन दुसरं एक्झाम्पल दो पुढे टाकायचं चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं मला चॅट मध्ये टाकायचं जी डिग्री काय येते u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. चला किती जण प्रेझेंट आहेत 61 प्रेझेंट आहेत. सगळ्यांचा आन्सर पाहिजे मला. एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब डिवायडेड बाय एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. यस समर्थ. सर हा नाही नाही मला वाटलं तुला बोलायचं अनम्यूट केलं तर मला वाटलं तुला काय बोलायचंय का. नाही नाही गुड अश्विनी पवन गुड रेश्मा गुड अश्विनी चव्हाण यस यस. शिवप्रसाद गुड स्नेहल गुड प्रसाद गुड साक्षी गुड. वाट थांबा थांबा लयच फास्ट टाकायला लागले. प्रज्ञा गुड पांढुरी गुड शुभम गुड शिवानी गुड संध्या गुड संस्कृती यस राईट यश राईट प्रियंका राईट. आयशा राईट प्रणाली राईट रणजित रणजित सर रोल नंबर 59. रणजित रॉंग आहे रणजित. रणजित कसं काय चुकलं रणजित चेक कर कॅल्क्युलेशन. प्रतीश राईट अनुजा राईट वनिता राईट. यार बाकीचे कुठे गेले आत्ताशे होते 20 जण 25 जण टाकलंय बाकी 40 जण राहिलेत. यस नाव रणजित राईट. कुठं चुकलं तर रणजित. रणजित येस सर. कुठं चुकलं होतं कुठे चुकलं होतं. ओके सोनल राईट पूजा राईट युवराज राईट धनश्री राईट पूर्वा प्रगती राईट. ओके व्हेरी गुड. सो वी जस्ट पुट दॅट यू इक्वल टू एक्स टी. पहा मी तर डायरेक्टली कसं करतो आता स्टेप कमी कमी करत जातो बरं का. एक्स टी एक्स क्यूब टी क्यूब यस शिल्पा इज राईट. वाय क्यूब टी क्यूब divided by x square t square y square t square. What is the common from the numerator is t cube. What is the common from denominator is t square. What is the remaining? X cube plus y cube. Yes, Samartha is right. Then x square plus y square. So we just got that u is equal to t cube t square. Get cancelled. What is the remaining t? Function of xy. So this is look like is t raised to n function of xy. Yes, Jnaneshwar right. So आता नका टाकू u is homogeneous function. So n is equal to 1. U is homogeneous function of degree n equal to 1. Clear? Hello, clear? Yes. थोडीशी डिफिकल्ट लेवल वाढतो आता. येस सर. थोडीशी डिफिकल्ट लेवल वाढवतो. घ्या तिसरं एक्झाम्पल. थर्ड वन काय आहे तिसरं. क्यूब ऑफ सॉरी स्क्वेअर रूट ऑफ u is equal to square root of x cube plus y cube divided by x minus y. Yes. पाहूया चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं मला. कुणी इथं असं ओरली सॉल्व्ह करून नाही द्यायचं. चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचं. पहिल्यांदा पाहून द्या. पवन आता टाकले का तू आन्सर. हेच याचा आन्सर टाकले पवन. येस सर. ओके राईट राईट. यस प्रज्ञा राईट. पवन प्रज्ञा
स्नेहल गुड. फास्ट करताय तुम्ही कॅल्क्युलेशन, खूपच फास्ट करताय. यस संध्या गुड. माधुरी गुड. शिवप्रसाद गुड. नो रेश्मा, इट्स रॉंग रेश्मा. चेक युअर कॅल्क्युलेशन रेश्मा. इट्स स्क्वेअर रूट ऑफ समथिंग. हा. अनुजा राईट. शुभम राईट. पूर्वा राईट. साक्षी राईट. अश्विनी राईट. प्रसाद इट्स रॉंग वन. प्रसाद 2 जण चुकले पहा बरं का. संस्कृती राईट. चेक करा कॅल्क्युलेशन. प्रसाद आणि रेश्मा दोघांचं पण चुकलंय. चेक करा काय चुकलंय ते. येस प्रणाली इट्स राईट. प्रियंका राईट. चैत्रालय राईट. दिशा राईट. रंजित राईट. शिल्पा इट्स रॉंग वन. रोल नंबर 3 शिल्पा इट्स रॉंग वन. नाही प्रसाद इट्स रॉंग वन. अगेन इट्स रॉंग प्रसाद. आय डोंट नो वेर यू डुईंग द मिस्टेक. सांगितलं असतं मी, तू लगेच मिस्टेक कुठं करतोय ते. निकिता राईट. Okay, so answer is 1. Answer is 1. Answer is 1. We go to that answer. पहा या ठिकाणी काय पुट करणार आहे. x इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू y2. इथून काय कॉमन निघेल. टी क्यूब. इथं राहतं एक्स क्यूब मायनस वाय क्यूब. बरोबर आहे का. इथं पुट केलं x इक्वल टू एक्स टी, y इक्वल टू y t. इथं काय कॉमन निघेल. टी. हा प्लस आहे सर. u is equal to t cube divided by t. Get cancel. What is the remaining? Square root of t square. X cube plus y cube of x y. divided by x minus y. t square बाहेर पडला. t square बाहेर पडला म्हणजेच काय होणार. t square बाहेर पडला. t raised to 1 किंवा t square raised to 1/2. बरोबर आहे का. हा स्क्वेअर रूटचा. आणि हा काय झाला. x cube plus y cube divided by x minus 1. म्हणजे u झाला t into function of xy, that is u is a homogeneous function of degree n is equal to 1. Clear? Hello? Yes, sir. Okay. आणखीन एक घे चला. थोडीशी आणखीन डिफिकल्ट लेवल वाढवतो चला. u is equal to स्क्वेअर रूटच घ्या. स्क्वेअर रूट ऑफ x raised to 3/2 plus y raised to 3/2 divided by x square minus y square. 3/2 minus 2. नाही नको थांबा. 3/2 घेताय का. बरं घ्या जाऊन द्या. तेच द्यायला पाहिजे होतं. 5/2 दिलं. 3/2 असून द्या. u हा होल रेस टू 1/2 करू शकतात. न्यूमरेटर मधून काय निघेल रे कॉमन. t raised to 3/2. डिनॉमिनेटर मधून कॉमन काय निघेल. येस माधुरी मला वाटतं चुकलंय असेल असं वाटतंय मला. माधुरीन पवन चेक युअर कॅल्क्युलेशन. माधुरीन पवन आय थिंक सो. नाही असं वाटतंय मला. नाही बरोबर आहे. सॉरी बरोबर आहे. सो टी स्क्वेअर इज एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर. जस्ट वी गॉट दॅट u इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट t रेस टू 3/2. हा टी स्क्वेअर वरती गेला का होणार. -2 होणार. बरोबर आहे का. आणि हा फंक्शन ऑफ एक्स वाय होणार. म्हणजे त्याला आपण थोडंसं काय करूया. मॉडिफाय करूया. म्हणजे हा असा होणार. x रेस टू 3/2 minus y raised to 3/2 divided by x square minus 1 of y square raised to 1/2. Just simplification. u equal to t raised to 3/2 minus 2. किती रे. 3/2 minus 2. 3 minus -1 divided by 2 minus 1/2 ना.
So minus 1 by 2 whole raised to 1 by 2. सर what- ते नाही येत 1 येते. How it is 1? How it is 1? मी तेव्हा रेस्ट रूट कन्सिडर केलं त्यात. X raised to 3 by 2 plus नाही प्रियंका चुकलंय ते. प्रियंका चुकलंय ते. रेश्मा चुकलंय, बाकीच्यांचं बरोबर आहे. Y raised to 3 by 2 x square minus y square raised to 1 by 2. So what do you get? The u is equal to t raised to minus 1 by 4 f of xy. So what degree? What degree? minus U 1 is homogeneous function of degree n equal to माझं काय बंद केलंय -1 by 4 of बाहेर चालू आहे ऑफ डिग्री -1 by 4. ओके, आलं लक्षात? क्लिअर का? Yes, sir. ओके ओके ओके. मध्ये सगळे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह झाले, बरोबर आहे? हे दुसरे डायरेक्ट होमोजिनियस झाले. आता 5व्या नंबरचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब मायनस 3a x स्क्वेअर वाय. सो u इज इक्वल टू इथे काय टाकणार? एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब मायनस 3a x स्क्वेअर वाय. येस. एक्सच्या ठिकाणी काय टाकला मी? टी टाकला. काय होणार इथे? एक्स क्यूब टी क्यूब. वायच्या ठिकाणी टी टाकला, वाय क्यूब टी t क्यूब. cube इथे काय होणार? -3a. इथे काय होणार? टी स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. इथे वाय टी. म्हणजे काय होणार? हे इक्वेशन पहा, याच्यातून टी क्यूब कॉमन निघेल. इथे निघेल एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब. इथे निघेल 3a x स्क्वेअर वाय. इथला टी आणि इथला टी किती झाला? टी क्यूब. टी क्यूब बाहेर पडला, राहिलं काय? टी क्यूब. म्हणजे हे काय झालं? u इज इक्वल टू टी क्यूब फंक्शन ऑफ एक्स वाय. So this is nothing but n equal to what? N equal to what? 3 U is homogeneous function of degree n equal to 3. Of degree n equal to 3. Okay. आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. Yes, sir. yes sir. We take one more last example, then we stop here. Okay. okay sir. झाले सगळ्यांचं? Yes, sir. कंटाळा आला का? नाही. No, sir. मला सांगा बरं का, तसं मला कसं कधी कंटाळा येत नाही हो. मी कायम ऑलवेज फ्रेश असतो. आजारी असलो तरी फ्रेश असतो आणि नसलं तरी फ्रेशच असतो. काही असो, आमचं काय नेहमी आनंदी. सर 1 मिनिट बॅक पेज घ्या की. बर 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 घेतो. हा, ओके ओके सर. ओके. 6-1 लास्ट वन. u is equal to sin inverse of x minus y divided by x raised to 5 plus y raised to 5. See. We directly put u is equal to x equal to xt and y equal to yt. So xt minus yt divided by x raised to 5 t raised to 5 plus y raised to 5 t raised to 5. What is the common from numerator? T.
T. What is the common from denominator? T raised to T 5. raised to minus T raised to Okay. मला एक सांगा आता ह्याच्यामधून टी कॅन्सल होतोय का रे की नाही होत? बरोबर आहे. सो वी गॉट दॅट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ टी रेस टू -4. बरोबर आहे का? अरे बरोबर आहे का? Yes. yes sir पण हे आपल्याला ह्या फॉर्म मध्ये लिहिता येणार नाही. y इज इक्वल टू और u इज इक्वल टू टी रेस टू n एफ ऑफ एक्स वाय ह्या फॉर्म मध्ये लिहिता येणार नाहीये. लिहिता येईल का आपल्याला? कारण हा टी रेस टू -4 आहे. हा टी रेस टू -4 बाहेर घेता येणार नाही. मग ह्याला काय लागेल? दिस इज नॉट अ डायरेक्ट होमोजिनियस. हे जे आतापर्यंत एक्झाम्पल होते हे पहा, हे सगळे एक्झाम्पल कसे होते? स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, सगळे डायरेक्ट होते. आले ना? दिस इज युअर डायरेक्ट पण दिस इज नॉट डायरेक्ट, दिस इज इनडायरेक्ट. ह्याला डायरेक्ट कसं करणार? जस्ट वी आर चेंज दिस साइन इनवर्स ऑन दॅट साइड. व्हॉट यू गेट? वी रिटर्न एज साइन यू is equal to t raised to -4 x minus y divided by x raised to 5 plus y raised to 5. म्हणजे हे काय झालं? ह्याला मी म्हणतोय f of u is equal to sin u is equal to t raised to -4 f of x y. झालं का आपल्या फॉर्म मध्ये? म्हणजे कुठलं फंक्शन होमोजिनियस आहे आता? f of u is homogeneous. f of u is homogeneous function of degree n equal to -4. कुठलं फंक्शन होमोजिनियस आहे? कुठलं फंक्शन होमोजिनियस आहे? एफ ऑफ यू u होमोजिनियस आहे का? नाही. एफ ऑफ यू होमोजिनियस आहे. पहा बरं का, थोडंसं कॉम्प्लिकेशन वाढलंय. यू होमोजिनियस नाहीये, एफ ऑफ यू होमोजिनियस आहे. यू इज नॉट होमोजिनियस, एफ ऑफ यू होमोजिनियस. म्हणजे दोन फॉर्म्युले. पहिला फॉर्म्युला कुठला? यू डायरेक्ट होमोजिनियस आणि दुसरा कुठला? इनडायरेक्ट. आलं लक्षात? yes sir ओके. 7th one, साइन इनवर्स ऑफ square root of x square plus y square. 8th one, log of x cube plus y cube divided by x square plus y square. 9th one, sin inverse of x square plus y square divided by x square minus y square. 3 सॉल्व होऊ शकतात घरी. हॅलो, उद्या वाटलं तर परत सकाळी डिस्कस करू. जर सॉल्व नाही झालं तर सॉल्व होईलच शक्यतो, पण नाही झालं तर ओके होईल सॉल्व. Yes sir. Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट घ्या. 34 नंबर आलेत का? 34 नंबर नाही, 38 नंबर, 34 आणि 38 इज अब्सेंट. ओके, हा झाले सगळ्यांचं? Yes sir. Yes. Okay. So we stop here. Shall we stop here? Yes. Okay. Yes. Yes sir. Okay, we stop here.